ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومعشوقنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والهم والغم والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم. شمس اللحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا عليهم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاتي على المختار من خير عدنان سلامي على الجيلان شيخي وبرهاني. صلاتي على المختار من خير عدنان سلامي على الجيلان شيخي وبرهاني. صلاتي على المختار من خير عدنان سلامي على الجيلان شيخي وبرهاني. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أحبها أحبني ومن أبغضها أبغضني. صلى الله عليك يا رسول الله
عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله अदब कीजिए के शहे अंबिया का जिक्र होता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ली अला का जिक्र होता है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह हयाते जाविदा मिलती है हर लम्हा मेरे दिल को हयाते जाविदा मिलती है हर लम्हा मेरे दिल को मेरी हर सांस में खैरुल वरा का जिक्र होता है सल्लल्लाहु അടിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് न लौटा है न लौटेगा कोई मायूस इस दर से न लौटा है न लौटेगा कोई मायूस इस दर से खताए माफ होती हैं अता का जिक्र होता है न लौटा है ഒരാളും മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല ന ലോട്ടേക ഒരാളും മടങ്ങിപ്പോവുകയുമില്ല മായൂസ് ഇസ് ദർസേ നിരാശരായി ഒന്നും ലഭിക്കാതെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരാശരായി ഒരാളും ഈ സവിധത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകൂല കാരണം ഖതായേ മാഫ് ഹോത്തി ഹൈ അതാ കാ ദിക്ർ ഹോതാ ഹൈ ഈ സവിധത്തിൽ വരുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള സദസ്സിൽ വരുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള സദസ്സിലുകൾ വരുമ്പോ മജ്ലിസുകളിൽ വരുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള ചാരത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഖതായേ മാഫ് ഹോത്തി ഹൈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടും അതാ കാ ദിക്ർ ഹോതാ ഹൈ അവിടെ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയപ്പെടുകയുള്ളൂ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരാളും നിരാശരാകേണ്ട പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ചാരത്തേക്ക് ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നാൽ ഖതായേ മാഫ് ഹോതി ഹൈ അതാ കാ ദിക്ർ ഹോതാ ഹൈ അവിടെ വരുമ്പോൾ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും കാരണം മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വദിക്റുസ് സാലിഹീന കഫാറ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്മരണ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ മജ്ലിസിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളാണ് പൊറുക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതുപോലുള്ള സദസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മജ്ലിസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മഖാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന ലോട്ടാ ഹേ ന ലോട്ടേഗാ कोई मायूस इस दर से खताए माफ होती हैं अता का जिक्र होता है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈഹി യാ ഹബീബല്ലാഹ് ശഹീദേ നാസ് തൈഗേ ആസ്മായിश पर भी शाकिर है ये करबला है यहाँ सब्र और रज़ा का जिक्र होता है പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ ചെന്നെത്തുന്ന മഹാനായ ഇമാം ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ മഹാനുഭാവൻ കർബലയുടെ മണ്ണിലെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അമ്പുകൾ വന്ന് തറക്കുന്ന സമയത്തും ആ മഹാനുഭാവൻ സുജൂദിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് കഴുത്തറുത്ത് മാറ്റുന്ന സമയത്തും ആ മഹാനുഭാവൻ സബറാണ് ചെയ്തത് നന്ദിയാണ് ചെയ്തത് ആ മഹാനുഭാവന്റെ
അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ സവിധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഏ കർബലാ ഹേ യഹാ സബ്ർ ഓ റസാ കാ സിക്ർ ഹോതാ ഹേ. ഇത് കർബലയുടെ പരിശുദ്ധമായ ചാരമാണ്, ഇത് പരിശുദ്ധമായ മണ്ണാണ്, കർബലയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ആ കർബലയിൽ ഉദയം ചെയ്ത മഹാനായ സൈനുൽ ആബിദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, മുഹമ്മദ് ബാഖിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, മഹാനായ ജാഫർ സാദിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, മൂസൽ കാളിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, അലി റിളാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, മുഹമ്മദുൽ ജവാദ് തങ്ങളിലൂടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിയുൽ ഹാദി തങ്ങളിലൂടെ, ജാഫറുൽ അസ്ഗരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, മഹാനായ അലിയുൽ അഷ്ഖർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലൂടെ, മഹമൂദുൽ ബുഖാരിയിലൂടെ, ജയ്ദ് മഖ്ദൂം ജഹാനിയാൻ ജഹാംഗഷ്ടിലൂടെ, ബലാപത്തൻ വളപട്ടണത്തന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന വളപട്ടണത്തന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് അഹ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ വളപട്ടണം മഹാനവറുകളിലൂടെ, സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി ചമ്പിട്ടപ്പള്ളിയിലൂടെ, ആ മഹാന്മാരിലൂടെ വരുന്ന പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏ കർബലാ ഹേ യഹാ സബ്ർ ഓ റസാ കാ സിക്ർ ഹോതാ ഹേ. സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. जबीने शौक सजदगाहे इरफान ढूंढ लेती है, रवा होता है सजदा नक्श पाका जिक्र होता है. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह. അഭിവന്ദരായ സഹോദരന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ആമുഖത്തിൽ പാടിയ കേൾപ്പിച്ച ബൈത്ത് വിശദീകരിച്ചു എന്നുള്ളൂ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മൾ കൂടിയതുപോലെ മഹാന്മാരോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൻ നഈമിൽ നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇന്ന് ഇമാം ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വഴി വന്ന ആ പരമ്പരയിലുള്ള മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് ആണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധ സ്വലാത്തിന്റെ ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ സ്വലാത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത, പല പ്രയാസങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ആ പവിത്രമായ സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വലിയ ശ്രേഷ്ഠത നമുക്കുണ്ട് ലഭിക്കും എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അത് സംബന്ധമായ കുറച്ച് ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടുതൽ ഫാത്തിഹകൾ ഓതി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാരണം ദുആഉ സിലാഹുൽ മുഅ്മിനി, മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ആയുധം ദുആയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ദുആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിലയും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കൽപ്പിക്കൂല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച്, ഇതുപോലുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് കടക്കണം. എന്റെ കൂടെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നല്ല നിയ്യത്തോടുകൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂ സുലൈമാൻ ദാരാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാം, മൻ അറാദ അൻ യസ്അലല്ലാഹ ഹാജതഹു, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനോട് ഒരാവശ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
എനിക്കൊരാവശ്യം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനോട് ഏതെങ്കിലും ഒരാവശ്യം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനോട് ഇന്ന ആവശ്യം എനിക്ക് നടക്കണം, എന്റെ ദുനിയവിയായ ഇന്ന ആവശ്യം എനിക്ക് നടക്കണം, എന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തീർപ്പാകണം, എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് നീങ്ങണം, എന്റെ കടം എനിക്ക് നീങ്ങണം, എന്റെ ഹാജത്ത് എനിക്ക് വീടണം എന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ സുലൈമാൻ ദാരാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയാ, ഫൽയുക്സിർ ബിസ്സലാത്തി അലൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേൽ കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ആവശ്യം നമുക്കറിയാം. ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രയാസം നമുക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ലോകത്തുള്ള ആളുകളെ നമ്മെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ മുസൽമാന് രക്ഷയുണ്ടാകണം, സമാധാനം ഉണ്ടാകണം. ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ആളുകളും ഒരുപോലെ ഐക്യത്തോടെ നിലനിന്നതുപോലെ ഇനിയും നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ദുആ ഇറക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് അവന്റെ ആവശ്യം അവൻ ചോദിക്കട്ടെ, അവന്റെ ആവശ്യം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ. അവസാനം അവസാനം ഒന്നുകൂടെ സ്വലാത്ത് അവൻ ചൊല്ലട്ടെ. കാരണം മഹാനുഭാവൻ പറയുന്നു, സ്വലാത്ത് ഏതായിരുന്നാലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. ആദ്യം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആവശ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെയും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലാഹു ഏതായിരുന്നാലും സ്വീകരിക്കും. ആ സ്വലാത്തുകൾക്കിടയിൽ അവൻ ആവശ്യം, അവൻ പറഞ്ഞ ആവശ്യം അവന് സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിക്കുന്നു. ഈ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം, ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആവശ്യം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടവരെ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറയേണ്ട. നമ്മൾ ആദ്യം സ്വലാത്ത് പിന്നെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ രണ്ട് സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യവും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഒരിക്കലും തട്ടുകയില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ വരുന്ന, ആ സുഗന്ധത്തിൽ വരുന്ന, ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ സുഗന്ധത്തിൽ വരുന്ന ദുആ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരിക്കലും തട്ടുകയില്ല. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാഠമായി മാറണം, ഒരു ഭാഗമായി മാറണം പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത് എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല നാളെ മഹ്ശറയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചാണകല സൂര്യൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയം, ആ സൂര്യന്റെ ചൂടിനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറയുന്നത്, ദുനിയാവിലെ സൂര്യന്റെ ചൂടിനേക്കാളും സൂര്യന്റെ ചൂടിനേക്കാളും 70 ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മഹ്ശറാവൻ സഭയില് മഹാന്മാര് പറയുന്നു, എത്ര ചൂടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയുമോ? 2,70,000 ഡിഗ്രിയിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് സിറാത്ത് പാലം കടന്നു പോകണം. സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ നീളം പറയുന്നത്, മഹാന്മാര് പറയുന്നത് 30,000 വർഷത്തെ വഴി ദൂരമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ 30,000 വർഷത്തെ
ദൂരമുള്ള സിറാത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്. ആ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ലിൽ മുസല്ലി അലയ്യ നൂറുൻ അലസ്സിറാത്തി, എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ നൂറുണ്ടാകും. 30,000 വർഷത്തെ വഴി ദൂരം സിറാത്ത് പാലത്തിൽ. എത്ര വർഷത്തെ? 30,000 വർഷത്തെ. നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ അത് നാട്ടി അതിന്റെ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം. മുഅ്മിനീങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോട് നരകം പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കത്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ എന്റെ ഈ തീ അണഞ്ഞു പോകുമെന്ന് മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആള് സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവന് പ്രത്യേകമായ ഒരു നൂറുണ്ടാകും, ഒരു പ്രകാശമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോ ആ നൂറ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം, ആ പ്രകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ومن كان على الصراط من أهل النور لم يكن من أهل النار. ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോ നൂറിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ, പ്രകാശത്തിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട്, പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നൂറിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന 30,000 വർഷത്തെ വഴി ദൂരമുള്ള ആ സിറാത്ത് പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുമ്പോ അവൻ നൂറിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ, പ്രകാശത്തിന്റെ ആളാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് പോകില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളിൽ മഹാന്മാരോടൊപ്പം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. നമ്മള് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ആ സമയത്ത് സ്വലാത്ത് മറന്നു. എന്താ അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ നസിയ സ്വലാത്ത ഫഖദ് അഖ്തഅ തരീഖൽ ജന്ന. ആരെങ്കിലും എന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് മറന്നാൽ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും മറന്നു പോകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരെങ്കിലും എന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് മറന്നാൽ അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും മറന്നു പോകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. സ്വർഗത്തിന്റെ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴിയാണ് പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, വമൻ നസിയ സ്വലാത്ത അലയ്യ ഫഖദ് അഖ്തഅ തരീഖൽ ജന്ന. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് മറന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും മറന്നു പോകും. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. കാരണം സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പഴങ്ങളുടെ മേലിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളുടെ മേലിൽ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ആ കോട്ടകളുടെ മേലിൽ റൂമുകളുടെ മുകളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള. അപ്പൊ പിന്നെ ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി മറന്നു പോകും. ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് മറന്നു പോയാൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ
റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ എത്ര പേരാ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നറിയോ? നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് നിങ്ങളും ചൊല്ലുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ, എന്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാം, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാനലോകത്ത് നിന്ന് വന്നു. മഹാനായ മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വഹയുമായിട്ട് വരുന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വർഗ്ഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനാണ്. റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന പേര് പറയുമ്പോൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരാണ്. ആ 10 പേരിൽ ഒരാൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ്, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സമയത്ത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹബീബേ, അങ്ങയുടെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സാളുടെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായി 70,000 മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ സ്വലാത്ത് കേട്ടിട്ട് 70,000 മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യും. 70,000 മലക്കുകൾ. അത്രയും പ്രതിഫലാർഹമായ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമല പരിശുദ്ധ സ്വലാത്ത്. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് വമൻ സല്ലത അലൈഹിൽ മലായിക. ആർക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, ആ ദുആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി മഹാനായ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, കാന മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, അവൻ സ്വർഗ്ഗവാസിയാണ്, അവൻ ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല. നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി 70,000 മലക്കുകൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. റബ്ബേ, ആ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് നീ നൽകണേ. അവൻ ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയും നിന്റെയും ഹബീബായ അവന്റെ ഇഷ്ടഭാജനമായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മേൽ അവൻ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന് പ്രതിഫലമായി നീ നൽകേണ്ടതൊക്കെ നൽകണേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് 70,000 മലക്കുകൾ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വീണ്ടും പറയാ, മൻ സ്വല്ലാ അലയ്യ തഅളീമൻ ലിഹഖി. ആരെങ്കിലും എന്റെ ബഹുമാനം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, എന്റെ ഹഖ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ശ്രദ്ധ പോകുന്നില്ലല്ലോ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. സ്വല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഉജാല ജിസ്കാ है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है, उन्हीं की जिंदगी के बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है. उजाला जिसका है दो जहां में, ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും ആരിൽ നിന്നാണോ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വലാത്ത് കൂടുതലായി ചൊല്ലിയിരുന്ന ഒരു മഹാനുഭാവനുണ്ട്, ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ഇമാം ജസൂലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ആ പേര് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പേര് കേൾക്കുന്ന പേരാണ് മഹാനായ ജസൂലി ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല. ആ മഹാനുഭാവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മഖാമ് ഇന്ന് മൊറോക്കയിലെ അൽഫാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ആ മഹാനുഭാവന്റെ മഖാമിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ പരിശുദ്ധമായ സുഗന്ധമാണ്, പ്രത്യേകമായ സുഗന്ധമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ മഹാനുഭാവനെ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ
അവിടെയും ആ മഹാനുഭാവന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരൽപ്പം പോലും വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത്, കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത്, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത്, നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വലാത്ത്, ഏത് സമയത്തും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിരുന്നൊരു മഹാനുഭാവൻ. ആ ദലായിലുൽ ഖൈറാത്ത് എന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറയപ്പെടുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ വിറുതുകളുള്ള ദലായിലുൽ ഖൈറാത്തിന്റെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബ്ഹാനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മഹാനുഭാവന്റെ മജ്ലിസിൽ മഖാമിൽ നിന്നും ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വലാത്തിന്റെ സുഗന്ധമുണ്ട്, സ്വലാത്തിന്റെ സുഗന്ധമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ സ്വലാത്ത് എത്തുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ രാത്രിയും പകലും ആര് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു ഒരു മറയുമില്ലാതെ കേൾക്കുമെന്ന, അല്ലാത്ത ദിവസം മലക്കുകൾ അങ്ങോട്ട് കേൾപ്പിക്കുമെന്ന. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും പകലും നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന. അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാം, മൻ സ്വല്ലാ അലയ്യ തഅളീമൻ ലിഹഖി, ആരെങ്കിലും എന്നെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ മേൽ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ, നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ടോ? സിറിയയിലെ ഡമസ്കസിൽ മസ്ജിദുൽ അക്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസ്ജിദ്, അവിടെ ഒരു മഹാനുണ്ട്, വഫാത്തായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഖൽവത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഈ മസ്ജിദുൽ അക്രം എന്ന ഈ സ്ഥലത്തേക്ക്, ഡമസ്കസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ നാട്, സിറിയക്കാരൻ തന്നെയാണ് ആ കച്ചവടക്കാരൻ, കുറച്ച് ദൂരാണ്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ കാരണം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും, എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. ഞാൻ മദീനത്ത് ചെന്നപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരുപാട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മദീനത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, റസൂലേ, സ്വപ്നത്തിലൂടെ ചോദിച്ചു, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ഏതാണ്? അങ്ങ് എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വലാത്ത് ഏതാണ്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾ ഡമസ്കസിൽ ചെല്ലുക, അവിടെ മസ്ജിദുൽ അക്രം എന്ന മസ്ജിദിൽ ഒരു മഹാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മഹാനുഭാവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം 1000 സ്വലാത്ത് കട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്റെ മേൽ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക, അതെനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ്. എന്റെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന സ്വഹാബി വര്യൻ ആ മഹാനുഭാവൻ എന്നോട് ഇതുപോലെ ചോദിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്വലാത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്സലാത്തു സിദ്ദീഖിയ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നു. ഈ മഹാനായ ശൈഖിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ മഹാനുഭാവൻ മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ, സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, സലാം പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്, മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തി സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് പോകാൻ, അവിടെ പോയിട്ട് സലാം പറയാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ദജ്ജാല് പോലും കാലുകുത്താത്ത മണ്ണാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീന. ആ മദീനയിൽ പോകാനും ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊരു 2 റക്അത്ത് നമസ്കരിക്കാനും ഹബീബിനോടൊന്ന് സലാം പറയാനും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണ നൽകണേ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ശൈഖ് അവറുകളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു സലാമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഹബീബിനോട്
സ്വപ്നത്തിൽ ചോദിച്ചു, എന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വലാത്ത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങയുടെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട്, ഈ മസ്ജിദുൽ അക്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിലിരുന്നിട്ട് ചെല്ലുന്ന 1000 പ്രാവശ്യം ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയാണ് ആ മഹാനുഭാവൻ. പറഞ്ഞു, ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മഹാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ ഭാര്യ പോലും അറിയാത്തൊരു സ്വലാത്ത്, എന്റെ ഭാര്യക്ക് പോലും അറിയാത്ത രഹസ്യം എന്റെ ഹബീബ് മദീനത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഹബീബ് മദീനത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്റെ ഹബീബ് മദീനത്ത് നിന്ന് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, എന്റെ ഹബീബല്ലാതെ അല്ലാഹുവല്ലാതെ ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിയും അറിയില്ല, ഇത് തന്നെ എന്റെ ശൈഖല്ലാതെ മറ്റൊരാളും അറിയാത്ത പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്താണത്. ആ സ്വലാത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നും വാങ്ങി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഓരോ സ്വലാത്തും ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖബർ ശരീഫിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്റെ സമാധാനമാണ്, എനിക്കതാണ് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ നബിയിൽ ഉമ്മിയിൽ ഹബീബിൽ ആലിൽ ഖദ്രിൽ അദീമിൽ ജാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലണം. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരാൾക്ക് ആ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് 1000 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂൽ വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തും അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അതെത്തുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ്, മൻ സ്വല്ലാ അലൈഹി തഅലീമൻ ലിഹഖി, ആരെങ്കിലും എന്റെ ഹഖ് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്റെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഖലഖല്ലാഹു മിൻ ദാലിക്കൽ ഖൗലി മലക്കൻ ലഹു ജനാഹും ബിൽ മശ്രിഖി വ ജനാഹും ബിൽ മഗ്രിബി. ആ സ്വലാത്ത് കാരണമായി ഒരാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത്, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം, ഞാൻ ഈ ചൊല്ലുന്നത് ഈ സ്വലാത്ത് എന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ സമ്മാനമായി അയക്കുന്നതാണ്. എന്റെ ഹബീബാണ്, എന്റെ മെഹബൂബാണ്, എന്റെ മാഷൂഖാണ്, എന്റെ ഹൃദയഭാജനമാണ്, എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ്, എന്റെ കൺകുളിർമയാണ്, എന്റെ എല്ലാമാണ്, എന്റെ ജീവൻ തുടിപ്പാണ്, എന്റെ റൂഹിന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്റെ ഖൽബിന്റെ രാജകുമാരനാണ്, മദീനത്തെ പൂമാരനാണ്, ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹബീബാണ്. ആ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത്. സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും സമുന്നതരാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ അർശിന്റെ മുകളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പേരെഴുതി വെക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ലോകത്തൊരു സൃഷ്ടിയും ഇതുപോലെ വരാനില്ല. ആ ഹബീബിന്റെ മേലാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹുവേ എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ, സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഒരാൾ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. ആ സ്വലാത്ത് കാരണമായി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരു മലക്കിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ആ മലക്കിന്റെ ഒരു ചിറക് മശ്രിഖിലാണ്, ആ മലക്കിന്റെ ഒരു ചിറക് മഗ്രിബിലാണ്, ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറാണ്, ഒന്ന് കിഴക്കാണ്. മാത്രമല്ല വരിജിലാഹു മക്റൂറതാനി ഫിൽ അർളി സാബിഅതി സുഫല. അതുപോലെ ആ പരിശുദ്ധരായ മലക്കിന്റെ 2 പാദങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ പാദങ്ങൾ 7ാം ഭൂമിയിലാണ്. ആ മലക്കിന്റെ കഴുത്ത് ഭാഗം അർശിന്റെ മുകളിലേക്കാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരാൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഈ സഹോദരൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ, ആ സഹോദരി ചൊല്ലുമ്പോൾ, ഞാൻ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ സ്വലാത്ത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ പടച്ച മലക്കിനോട് പറയും, ആ മലക്കിനോട് പറയും, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ മലക്കിനോട് പറയും, സല്ലി അലാ അബ്ദി, എന്റെ അടിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ
ചെയ്യുക. കമാ സല്ല അലാ ഹബീബി നബി മുഹമ്മദിൽ മുഖ്താർ, എൻ്റെ ഹബീബിന്റെ എൻ്റെ നബിയുടെ മേൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതുപോലെ നീയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മലക്കിനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആ സ്വലാത്ത് കാരണമായിട്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഒരു മലക്കിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ മലക്കിന്റെ ഒരു ചിറക് മശ്രിഖ്, ഒരു ചിറക് മഗ്രിബ്. ഏഴാം ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ കാലുകൾ, അതിന്റെ ശിരസ് കഴുത്തുഭാഗം അർശിന്റെ അടുത്തേക്ക്. അല്ലാഹു പറയും, എൻ്റെ മേലിൽ എൻ്റെ ഹബീബിന്റെ മേലിൽ ആ മനുഷ്യൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ നിങ്ങളും ദുആ ചെയ്യാ മനുഷ്യനും. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ആ മലക്കിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഈ മനുഷ്യന് ദുആ ചെയ്യാ, ഈ മനുഷ്യന് ദുആ ചെയ്യാ. എന്താ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസ്? സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബ്, സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. നാളെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാം? ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ആർക്കല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊടുക്കും? ഇന്നത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം, ഒരു ദിവസം 1000 സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലിയിട്ട് അല്ലാഹുവോട് ദുആ ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതൊഴിവാകാൻ വേണ്ടി, ഈ രാജ്യത്തെ ഐക്യം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി, പരസ്പര സ്നേഹം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യും. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തട്ടപ്പെടാത്തത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലോർത്തുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ليردن على الحوض يوم القيامة أقوام ما عرفوا إلا بكثرة الصلاة علي. നാളെ മഹ്ശറാവൻ സഭയിൽ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളുകൾ വരുമ്പോ, ആ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ, കുടിക്കേണ്ട ആളുകളെ, നൽകേണ്ട ആളുകളെ, ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് മുക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആളുകളെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുക. ഇല്ലാ ബികസ്റത്തി സ്വലാത്തി അലയ്യ, എന്റെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് അവരെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കണ്ടേ? മഹ്ശറയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ചാണകല സൂര്യൻ, മുമ്പ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4000 ഡിഗ്രി സൂര്യന്റെ ചൂട് 4000 ഡിഗ്രിയാണ്. അത് 70 ഇരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുമ്പോ 4000 × 70, അവിടെ 40 വർഷം നിൽക്കുന്ന ആ 40 വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം, ദുനിയാവിൽ 50,000 വർഷം, മഹ്ശറയിൽ മാത്രം. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ദാഹവും അനുഭവപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കുടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കുന്ന ആളുകൾ. ആ ഹൗദിന്റെ 4 ഭാഗത്തും 4 മഹാന്മാരായ ഖലീഫമാരുണ്ടാകും. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്റെ ശേഷം വരുന്ന ഉമ്മത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ അത് നൽകും. പക്ഷേ അവർക്ക് ഞാൻ നൽകണമെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുക, ആരൊക്കെയാണ് അർഹരെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഇല്ലാ ബികത്റത്തി സ്വലാത്തി അലയ്യ, എന്റെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന കൂടുതൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ടേ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകൂ. ഷറാനി ഇമാം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ ഒരു ദിവസം 50,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മഹാന്മാർ യമനിലുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 50,000 സ്വലാത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീണ്ടും പറയുന്നു, മൻ സല്ല അലയ്യ സ്വലാത്തൻ മൻ സല്ല അലയ്യ മറത്തൻ വാഹിദ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബിഹാ അശ്റ. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന് പകരമായി 10 ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചെയ്യും.
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം, ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത്. സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മേൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അതിന് പകരമായി 10 ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ചെയ്യും. 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ 100 ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ 1000 ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യും. 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാലോ ഹറമല്ലാഹു ജസദഹു അലന്നാർ. ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹറാമാണ്. അവന്റെ ശരീരം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നരകത്തിന്റെ മേൽ ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 10 ഗുണം, 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 100 ഗുണം, 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ 1000 ഗുണം, 1000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ഹറമല്ലാഹു ജസദഹു അലന്നാരി. ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹറാമാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി അനിർവചനീയമായ സ്വലാത്തിന്റെ മാധുര്യം മഹത്വവും നമുക്ക് പകർന്നു തന്നുകൊണ്ട് അഭിവന്ദരായ സയ്യിദ് അവറുകളുടെ പ്രഭാഷണം തുടരുകയാണ്. അള്ളാഹു ആത്മീയമായി കൽബിയായി നമ്മളൊക്കെ മദീനയോടടുത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ജസദ് കൊണ്ടും അതിവിദൂരമല്ലാത്ത സമയം തന്നെ പുന്നാര റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കുബ്ബത്തുൽ ഖദ്റാഇന് ചുവട്ടിലെത്തിപ്പെടാൻ പടച്ചറപ്പ് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്പസമയം കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കും. അതിനുശേഷം ഏതാനും ദിക്റും സ്വലാത്തുമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുൻനിർത്തി ദുആ ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടും. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിലേക്ക്, ഈ സദസ്സിലേക്ക്, ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ കൊടുക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വരിക.